नमस्कार बंधु माने आपण माने जानती आसंता काली माने 22 तारीख सोमवार दिन प्रभु रामचंद्रंकर अयोध्यारे प्राण प्रतिष्ठा हेबाकु जाउछि। एहा आम मानक पई आउ गुटिए दीपावली सदृश। कारण जेतेबेले प्रभु रामचंद्र अयोध्या को प्रत्यावर्तन करथिले तांकर स्वागत पई समस्ते दीप जाली दीपावली पालन करथिले। तेणु आमे काली मध्य सेही दिनटिकु सेहीपरि भाबरे पालन करिबा उचित। तेबे बंधु माने एही दिन जदि आपणकर गृहरे एही 5टी उपाय पालन करती तेबे आपणଙ୍କୁ प्रभु रामचंद्रंकर विशेष कृपा प्राप्त हेबा सहित आपणଙ୍କ गृहरे सुख समृद्धि मध्य वृद्धि हेबो। तेबे बंधु माने सेथिपई आपण माने काली ब्रह्म मुहूर्तरु उठी निजर स्नान आदि कार्य सारी नियंतु। ताहा परे माँ तुलसी को जल अर्पण करी प्रभु सूर्य नारायण को जल अर्पण करंतु एवं निजर घर ठाकुर को पूजा अर्चना करंतु। जदि आपणकर गृहरे प्रभु रामचंद्र एवं माँ सीतांकर फोटो किंबा मूर्ति रखिछंती तेबे चेष्टा करंतु एही दिन प्रभु रामचंद्र एवं माँ सीता को विशेष रूपरे पूजा अर्चना करिबा पाई तांकु स्नान कराई भल भावरे सजाई दियंतु एवं विशेष भावरे तांकर पूजा अर्चना करंतु। बंधु माने जदि आपणकर गृहरे राम सीतांकर किंबा राम दरबारर कौनसी मूर्ति किंबा फोटो नाही तेबे आपण एही दिन प्रभु लक्ष्मी नारायण को मध्य विशेष रीधिरे पूजा अर्चना करिपारिबे। कारण प्रभु राम सीता हेउछंती लक्ष्मी नारायणकर अन्य एक रूप। तेबे आपण माने चेष्टा करंतु एही दिन प्रभु राम एवं माँ सीता को एक नुआ वस्त्र परिधान कराइबा पाई। बंधु माने एही दिन आपण निजर सक्षम अनुसार भगवान को प्रसाद अर्पण करंतु एवं एही दिन आपण पूजा करिबा पूर्वरु निजर मुख्य द्वार सम्मुखरे एक कलश स्थापन करंतु। सेही कलश जलरे आपण किछि गंगा जल मिसाई दियंतु एवं कलश उपरे आंब डालटिए रखी ताहा उपरे फूलटिए रखि दियंतु एवं सेही कलश उपरे आपण एक स्वस्तिक चिन्ह किंबा ओंर चित्र आंकी दियंतु आउ ताकू आपण सामना पटकू रखंतु एवं सेही कलश तले किछि अक्षत रखी अक्षत उपरे आपण कलश को स्थापना करिवे। एही दिन आपण मध्य आपणकर द्वार सम्मुखरे आंब पत्रर तोरण टांगी देवे। कारण आपण माने जानती एही तोरण घर पई केते शुभ होइथाए। आमे प्रत्येक शुभ कार्य एवं मांगलिक कार्य मुख्य द्वार सम्मुखरे आमे आंब पत्रर तोरण टांगी थाउ। तेणु एही दिन जेहेतु आम मानक पई एक स्मरणीय दिन अटे एही दिन मध्य आपण माने विशेष रूपरे निजर घर को सजाइबा आवश्यक। एही दिन आपण माने निजर द्वार सम्मुखरे आंब पत्ररे तैयारी एक तोरण टांगिबा द्वारा आपणक गृह को शुभ शक्ति मानकर प्रवेश होइथाए एवं गृहरु नकारात्मक शक्ति गुड़िक मध्य चली जाइथाए। एवं एही दिन आपण निजर मुख्य द्वार रे मध्य स्वस्तिक अंकन करंतु। एहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आपण माने निश्चिंत रूपरे एही दिन आपणकर घरर मुख्य द्वार सम्मुखरे स्वस्तिक अंकन करिवे। से दिन आपण प्रभु रामचंद्र एवं माता सीता किंबा जदि आपणक गृहरे लक्ष्मी नारायण अछंती तेबे तांकु खीरी खिचुड़ी पिठा मिठा एसबु भोग चढ़ाइबे एवं भोग देवा समय रे आपण माने सेथिरे तुलसी पत्र निश्चय पकाइबे। कारण प्रभु राम हुअन्तु किंबा भगवान नारायण हुअन्तु तुलसी पत्र बिना से कौनसी नैवेद्य को ग्रहण करि नथांती। तेणु आपण तांकर नैवेद्य रे तुलसी पत्र निश्चय भावरे पकाइबे। तेबे बंधु माने एही दिन जदि आपण माने अखंड दीप लगाइबा पई चाहंती तेबे एहा अत्यंत शुभ होइथाए। एही दिन आपण निश्चय भावरे अखंड दीप लगांतु एवं अखंड दीप 24 घंटा पर्यंत जलिबा उचित। तेणु आपण माने ताहार भल भावरे देखारेखा करिबा उचित। बंधु माने एही दिन आपण माने चेष्टा करिवे संध्या समय एवं रात्रि समयटिकु संपूर्ण रूपरे दीपावली परि पालन करिबा पाई। कारण एही दिनटी दीपावली ठारू कौनसी भी गुणरे कम नुहे। एही दिनटी आम मानक पाई आनंद और उत्सवर दिन। कारण एही दिन प्रभु रामचंद्र अयोध्या प्रतिष्ठित हेबे। पुनर्बार राम राज्यर स्थापना हेबो।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ କିଛି ନହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ 5ଟି ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଆପଣ ମା ସୀତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାଳନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଠାକୁର ଘରେ ଆପଣ ଜାଳିବେ। ଏବଂ ଆଉ 2ଟି ଦୀପକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଜାଳନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଆପଣ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଜାଳନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ କିଛି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ଏହି 5ଟି ଦୀପ ଆପଣ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅବଶ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାଟିର ଦୀପ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଦୀପ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଦୀପର ମୁଖକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରଖିବେ, କାରଣ ଦୀପ ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଲଗାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦୀପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଆ ଘିଅ ଆପଣ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ରାଶି ତେଲ ଦେଇ ଦୀପକୁ ଜାଳିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଘିଅର ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସଳିତା ଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଳିତା ଦେଇ ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳିବେ, କାରଣ ଘିଅର ଦୀପରେ ସର୍ବଦା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବଳିତା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତେଲର ଦୀପରେ ସର୍ବଦା ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଳିତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ବଳିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନଥାଏ ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡର ପାଠ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଆମ ଭିତରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ଅଧିକ ଭାବରେ କମି କମି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜିର ସଂସାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ମମତା ଏହିସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ପୁନର୍ବାର ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମ ନିଜ ମନରେ ଭକ୍ତିର ସହ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବା ତେବେ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ ଏହି ଦିନ ରାମାୟଣର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ରାମାୟଣରୁ ଆମକୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ରାମାୟଣରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ରାମାୟଣରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ନେହ ଦିଆଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କିପରି ସମ୍ମାନ ରଖାଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କିପରି ରଖାଯାଏ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସର୍ବଦା କିପରି ନ୍ୟାୟର ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ସେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଜୀବନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଡ଼। ନିଜର ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ବନବାସକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବେ ବି ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୈରାଗ୍ୟ ଆଣିନଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସ୍ନେହ, ସେତିକି ଭକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାମାୟଣରୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇକୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ନିଜର ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ନେହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣର ବଧ କରି ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୁନର୍ବାର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିଥିଲେ,
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ହଜିଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ଦୀପାବଳି ମନାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। କେବଳ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହିଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ହେବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ମନାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।